నమస్తే, ఎస్డీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక్క ఇంగ్లీష్ ని మాత్రమే వదిలేసి అంతా తీసుకుపోయారు. మద్రాస్ ఐఐటీలో చంద్రబాబు. స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులు విరోచితంగా గెలిచారన్న వైసీపీ అధినేత జగన్. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా వెనుకంజ వేయలేదని కితాబు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట సిపిఎం ధర్నా. నగరంలో ఖాళీగా ఉన్న 110 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాలను పేదలకు 2 సెంట్ల చొప్పున ఇవ్వాలని డిమాండ్. కూటమి ప్రభుత్వంలో మాదిగలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు ఆరోపణ. కొంతకాలంగా భారత్ వృద్ధి రేటు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 2014లో ప్రపంచంలో 10వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న భారత్ ఇప్పుడు 5వ స్థానానికి చేరుకుందని చెప్పారు. యావత్ ప్రపంచం ఇప్పుడు భారత్ వైపే చూస్తోందని అన్నారు. మద్రాస్ ఐఐటీలో నిర్వహించిన ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమ్మిట్ 2025 కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మద్రాస్ ఐఐటీ ఎన్నో విషయాలలో నెంబర్ 1 గా ఉందని చంద్రబాబు కితాబునిచ్చారు. ఎన్నో రకాల ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా అందిస్తోందని చెప్పారు. ఐఐటీ మద్రాస్ స్టార్ట్అప్లలో 80% సక్సెస్ అవుతున్నాయని తెలిపారు. ఇక స్టార్టప్ అగ్నికుల్ మంచి విజయాన్ని అందుకుందని చెప్పారు. మద్రాస్ ఐఐటీలో 35 నుంచి 40% మంది తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారన్నారు. ఐఐటీలను స్థాపించడం దేశ విద్యారంగంలో గొప్ప ముందడుగు అని చెప్పారు. 1991లో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలతో భారత అభివృద్ధి బాట పట్టిందని చంద్రబాబు అన్నారు. Today, All India Research Scholars Summit 2025. Nearly 3,000 people are here. Basically, PhD scholars, academicians, innovators, industry leaders. You are all seeing India now. World is watching India. I don't have any doubt. Future is ours. By seeing your enthusiasm, it has been reinforced. I am very confident tomorrow belongs to us. This IIT, we have to talk about IIT Madras, how it is happening. Number 1 in NIRF overall, 9 years in engineering. And also from 285 world ranking they have reached now 227. I am confident in the near future it will come below 200. Ultimately it is going to come below 100 globally. It is going to happen. And also very good models. They are messaging. Just now I spoke to them. What are all the new ideas I am having, everything they are doing. I really appreciate them. Nowadays, not coming to IIT Madras, you can become more brilliant by taking coaches from IIT on virtual, online course also they are providing. They are disseminating information, knowledge in a big way. I really, because of this, if you see, startups like Agnikul Cosmos to MindGrow Technologies, they are placing India on the global map in space and semiconductors. Startup is very nearer to me. They are having very clear goal, 100 startup initiative with venture capital valued 45,000 crores and also 80% survival rate. Always we are talking about how much money they are going to get after completing the courses. This is one place we are talking about startup while going out. You are going as an entrepreneur. That is the biggest contribution from this university. I really appreciate them. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. I am proud of. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through, very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP, at that time 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People
used to heckle us, oh Indians, you are not capable. That was the situation I have faced even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things if you see, they started IITs. This is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than 1 lakh of IITs have been produced. More than 30,000 doctors have been produced. There is no opportunities in India. They went all over the world. All globally, they have become very rich knowledge force. That has become a brain drain, but global footprint for Indians on knowledge front. If you see here, as students, you must have broad idea. Same time, Russia and China. Russia has gone political reforms. That was very powerful country at that time, competing with America. But when they took initiative for political reforms, country was divided into 16, 17 countries. Same time, China has gone economic reforms. That is 1978. Earlier studies, you know very well. Because of single thing, single focus on economic reforms, China has become today number 2 economy in the world. That is the biggest initiative China has taken. India, post-economic reforms, if you can go through, 1991 we started economic reforms. Even if you see at that time, not a option, compulsion. We don't have money to import petrol and diesel. That is how we forced, but it has given wonderful results after that. రాష్ట్రంలో వివిధ చోట్ల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులు విరోచితంగా పోరాడి గెలిచారంటూ వైసీపీ అధినేత జగన్ ట్వీట్ చేశారు. స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికల్లో కూటమి పార్టీలకు ఎలాంటి బలం లేకపోయినా చంద్రబాబు అహంకారాన్ని చూపి పోలీసు యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసినా, కేసులు పెట్టినా, ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తామని, బంధువులు ఉద్యోగాలు తీసేస్తామని, జీవనోపాధి దెబ్బతీస్తామని భయపెట్టినా వైసీపీ కార్యకర్తలు వెనుకంజ వేయలేదని కొనియాడారు. ఎన్ని ప్రలోభాలకు గురి చేసిన వాటన్నింటినీ బేఖాతరు చేస్తూ మన పార్టీ ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు ధైర్యంగా నిలబడి వైసీపీ అభ్యర్థులను గెలిపించుకున్నారని ప్రశంసించారు. విలువలకు విశ్వసనీయతకు పట్టం కడుతూ ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని నిలబెట్టిన వైసీపీ ఎంపీపీలు ఇక జడ్పీటీసీలు నాయకులను చూసి గర్వపడుతున్నారని చెప్పారు. కష్ట సమయంలో వీలు చూపించిన ధైర్యం పార్టీకి మరింత ఉత్తేజాన్నిచ్చిందన్నారు. ఎన్నికలను సమన్వయపరుస్తూ విజయానికి బాటలు వేసిన వివిధ నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు, జిల్లా అధ్యక్షులు, ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తలు, పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయ సిబ్బంది అందరికీ అభినందనమన్నారు. వైసీపీకి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ వెన్నెముకలా నిలుస్తున్న కార్యకర్తలు హాట్సప్ అని జగన్ చెప్పారు. ఎన్నికల హామీ ప్రకారం కూటమి ప్రభుత్వం ఇల్లు లేని వారికి నగరంలో 2 సెంట్ల స్థలం ఇవ్వాలని, కృష్ణ కరకట్ట ప్రజల ఇళ్లకు పట్టాలు ఇవ్వాలని సిపిఎం నేతలు సిహెచ్ బాబురావు, దోనుపుడి కాశీనాథ్ డిమాండ్ చేశారు. టిడ్కో లబ్ధిదారులకు ఇల్లు అప్పగించాలని, లేని పక్షంలో ఆ ఇళ్లను తామే స్వాధీనం చేసుకుని పేదలకు గృహప్రవేశాలు చేయిస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు. నగరంలో ఖాళీగా ఉన్న 110 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాలను పేదలకు 2 సెంట్ల చొప్పున ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు కోరుతూ సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహాధర్నాకు జనం కదం తొక్కారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ ఆందోళనకు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు సిహెచ్ బాబురావు, నగర కార్యదర్శి దోనపుడి కాశీనాథ్ తదితరులు నేతృత్వాన్ని వహించారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 9 నెలలు గడిచినా ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయలేదని ధ్వజమెత్తారు. పేదలకు నగరంలోని 2 సెంట్లు ఇళ్ల స్థలాన్ని ఇస్తామని ఇచ్చిన హామీపై ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఆందోళన చేపట్టామన్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించిన పక్షంలో విజయవాడ నగరంలో ఖాళీగా ఉన్న 110 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని తామే అర్హులైన పేదలకు 2 సెంట్ల చొప్పున పంచుతామని వారు స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఐఏఎస్ అధికారుల నివాసాల కోసం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రభుత్వం పేదల ఇళ్లకు ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదని వారు ప్రశ్నించారు. 9 నెలలైంది, 2 సెంట్ల స్థలం పేదవాళ్ళకి ఇస్తామన్నారు. 1,80,000 కాకుండా 5 లక్షల రూపాయలు డబ్బు ఇస్తామన్నారు. దూరంలో కాకుండా దగ్గరలో ఇళ్ళు ఇస్తామన్నారు. పల్లెటూరులో 3 సెంట్లు అన్నారు. 9 నెలలు అయింది, ఏమైంది? ఒక్కడికి ఇచ్చారా? ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు P4 అంట, పేదరిక నిర్మూలన. అంబానీలు, అదానీలు పేదవాళ్ళకి స్థలాలు ఇస్తారంట, డబ్బు ఇస్తారంట. వాళ్ళ దయాదాక్షిణ్యాలు కాదు కావాల్సింది, ప్రజల హక్కు. అది ప్రజల హక్కు ప్రకారం పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళు ఇవ్వండి, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోండి. మీరు నిలబెట్టుకోకపోతే ఏప్రిల్ 15వ తారీఖు తర్వాత జనమే వాళ్ళ కేటాయించిన ఇళ్లను స్వాధీనం చేసుకుంటారు. జక్కంపూడిలో 6,000 ఇళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నాయి, కట్టి 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు టిట్కోలకు డబ్బు కట్టారు. ప్రభుత్వాలు మోసం చేయించా? ఇదైనా ప్రైవేట్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలా? జగనన్న కాలనీలు ఇళ్ళు కాదు ఊళ్ళు కడుతున్నాం అన్నారు. 35,000 రూపాయలు డబ్బు కట్టారు. ఎక్కడిచ్చారు? ఎలక్షన్లో ఓట్లు దండుకోవటమేనా? ఆ ప్రభుత్వమైనా ఈ ప్రభుత్వమైనా? మోడీ గారు ఢిల్లీలో కూర్చొని మాటలు చెప్తాడు, 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో ఇళ్ళు లేనివారు ఉండకూడదని. ఎంతమంది? వచ్చే సంపాదనే తక్కువ. ఆ సంపాదనతో ఇళ్లద్దలకి, కరెంటు బిల్లులకి పోతే తినేదే ఉంది, పేదవారికి లేదు.
మధ్యతరగతి వారికి రాజు రూకల్ప అన్నారు, స్వగృహ అన్నారు, హౌసింగ్ బోర్డులు అన్నారు. ఎక్కడ ఉద్యోగస్తులకి ఇళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి? మీకు మాత్రం ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్లు కావాలా? అమరావతిలో 40,000 కోట్ల రూపాయలతో పనులు ప్రారంభించా ఉన్నారు. ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు క్వార్టర్లు. పేదవాడికి అవసరం లేదా? 9 నెలలు మీకు చాలలేదా? ఇవాళ 1000 ఎకరాల భూముల్ని బడా కంపెనీలకు ఇస్తున్నారు. ఎవరు సొమ్ము ఇది? ప్రభుత్వ స్థలాలు, ప్రజల సొమ్ము. అందుకే విసిగిపోయారు జనం. తిరిగి ఈరోజు సిపిఎం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తున్నాం. మీరు ఇవ్వండి, లేదంటారా ఏప్రిల్ 15వ తారీఖు తర్వాత 15 రోజుల్లో జనమే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇళ్ళు వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంటారు. అది జనం ఇళ్ళు. మీకు గౌరవం ఉంటే మీరు ఇవ్వండి. లేదు, విజయవాడలో డిస్నీ ల్యాండ్, రైల్వే స్థలాలు, సింగనగర్లో 120 ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి, మేము చూపిస్తానండి. ఎందుకు ఎవరయ్యే? అవి పెద్దవాళ్ళకి ఇస్తారా? పేదవాళ్ళు ఊరికి దూరంగా తరిమేస్తారా? అవి కూడా ఇళ్ళు ఇవ్వరా? పునాదులేసి వదిలేస్తారా? మరి ఏంటిది వాళ్ళ మోసం? అందుకే దీని మీద ఆందోళన సాగిస్తాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇళ్ళు పొందటం ప్రజల హక్కు, ప్రభుత్వాల బాధ్యత. అందుకే మీరు ఎన్నికల్లో మాటలు చేసి తప్పుకుందామంటే ఎన్నికల దాకా ఆగేది లేదు. 9 నెలలు చూశారు జనం. ఇక ఉద్యమం ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు P4 ప్రారంభం సందర్భంలో ఉగాది రోజున మంచి ప్రకటన చేయండి, అమలు చేయండి. లేదంటారా జనమే రంగంలోకి వస్తారు. నాయకుల్ని చంద్రబాబు గారైనా, పవన్ కళ్యాణ్ గారైనా, మోడీ గారైనా మాటలు కాదు చేతల్లో చూపించండి. లేకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని సిపిఎం తరఫున హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. విజయవాడ నగరంలో ఇళ్ల స్థలాలు, పట్టాలు, రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం కలెక్టరేట్ దగ్గరకు వచ్చారు ప్రజానీకం. ఇది ఇక్కడే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాపితంగా వందలు వేలు సంఖ్యలో ఆయా కలెక్టరేట్ల దగ్గర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అర్జీలు ఇస్తా ఉన్నారు, అప్లికేషన్లు ఇస్తా ఉన్నారు. ఆ అప్లికేషన్ల పరిష్కారం కాకపోతే భవిష్యత్ కార్యాచరణకి సిద్ధపడతా ఉన్నారు అని చెప్పనేటువంటి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు విజయవాడ నగరంలో ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రజానీకం ఇది మొట్టమొదటిసారి అర్జీలు ఇవ్వడం. ఎంత ముందు ఇచ్చినా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వడం అనేది మొట్టమొదటిసారి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి, ఎన్నికల్లో నిన్ను గెలిపించారు కాబట్టి నువ్వు వాగ్దానాన్ని తొంగలో తొక్కొద్దు, అమలు జరుపు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి హెచ్చరికగా చేయటం కోసం నీ వద్దకు వచ్చారు ఇక్కడికి. ఇది గనక అప్లికేషన్లు తీసుకొని ఇదే ఉందిలే అని చెప్పనని బొట్ట దాఖలు చేసేటువంటి పరిస్థితి జరిగితే ఈ ప్రజలు గతంలో మాదిరిగా నిన్ను కూడా బొట్ట దాఖలు చేస్తారని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఈ రోజు కొండ ప్రాంత వాసులకి పట్టాలున్నాయి, ఇళ్లకి పట్టాలున్నాయి, రిజిస్ట్రేషన్లు చేయాలి. కృష్ణా కరకట్ట వాసులకి పట్టాలున్నాయి, రిజిస్ట్రేషన్లు చేయాలి. మా కొండ ప్రాంత వాసులు, కృష్ణా కరకట్ట వాసులు, మైదాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇళ్ల వాసులు మొత్తం ఇళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయినా పరిష్కారం చేయకుండా 8 మాసాల కాలం నీకు టైం ఇచ్చినా చాలాలా నీకు సమయం. నువ్వు ఎలాగో సూపర్ సిక్స్ వెనకలేవు. ఈ సూపర్ 6 వాగ్దానం పక్కన పెట్టేశావు, అది బొట్టలో తొక్కేశావు. అది మాకు అవసరంలా, అది తర్వాత చూసుకుంటాం. కానీ మా నివాసానికి యోగ్యమైనటువంటి ఇళ్ల స్థలాలు, పట్టాలు, రిజిస్ట్రేషన్లు ఇవి కనుక అమలు జరపకపోయినట్లయితే రాబోయే కాలంలో సరైనటువంటి గుణపాఠం చెప్తాం. ఇది మొట్టమొదటి డ్రెస్ రిహార్సల్. ఇది రిహార్సల్ మాత్రమే. రేపు నెలలో చూస్తాం, టిట్కో ఇళ్లు ఆక్రమిస్తాం, గృహప్రవేశాలు చేస్తాం. ప్రభుత్వ స్థలాలు 110 ఎకరాల్లో కూడా మా జెండా పాతాం. పేదల తరఫున పేదలు ఆక్రమించి అక్కడ స్థలాలు 2 సెంట్లు నువ్విస్తానన్న వాగ్దానాన్ని అమలు జరిపించుకుంటామని చెప్పనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కుటుంబ ప్రభుత్వంలో మాదిగలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు మాదిగ ఆరోపించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా చంద్రబాబు అభివృద్ధి చెందిన మాలలకు రోస్టర్లో 8% ముందుగా అవకాశాలు కల్పించడం సామాజిక న్యాయానికి తూట్లు పొడిచినట్లేనని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చంద్రబాబు తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకుంటే మరో ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు. గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ నందు మాదిగ ఉపకుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిగ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై పలు అంశాలు చర్చించడం జరిగింది. సందర్భంగా పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు మాదిగ మాట్లాడుతూ 2024 ఆగస్టు 1 సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం అత్యంత వెనుకబడిన కులాలకు జనాభా తక్కువగా ఉన్న అవకాశాల్లో
రిజర్వేషన్లు పెంచాలని సూచించిందని గుర్తు చేశారు. అయితే చంద్రబాబు ఈ తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధి చెందిన మాలలకు రోస్టర్లో 8% ముందుగా అవకాశాలు కల్పించడం సామాజిక న్యాయానికి తుక్లు పొడిచినట్లని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చంద్రబాబు 2026లో జిల్లాలను యూనిట్ గా తీసుకుంటామని చేసిన ప్రకటన మాదిగ ఉద్యోగుల్లో కొన్ని వర్గాల తీవ్ర అన్యాయం కలిగించే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబుకి అమ్ముడు పోయిన మందకృష్ణ వల్ల ఆంధ్ర మాదిగలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. అసెంబ్లీలో తీర్మానం జరగకముందే ఆంధ్రాలో కృష్ణ మాదిగ వర్గం సంబరాలు జరుపుకోవడం సిగ్గుచేటుగా పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో మాదిగలకు 9% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నిలిచిన మందకృష్ణ ఆంధ్రలో 6% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన చంద్రబాబును పొగడం విడ్డూరంగా ఉందని పేరుబోగు వెంకటేశ్వరరావు నిలదీశారు. నడిచింది, అందుకోసం మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం. అంటే సగభాగం మాకు అక్కడ సక్సెస్ అయిపోయింది. అయితే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెలుగులో 1 మ్యాన్ కమిషన్ వేసింది, రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా గారి కమిషన్ వేసింది. అందుకోసం మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాం. అయితే మాకు కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నాయి, భయాలు ఉన్నాయి, ఆందోళనలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే కొత్త విద్యా సంవత్సరం రాబోతుంది తొందరలోనే, జూన్లో. ఈ జూన్ లోపే కొత్త విద్యా సంవత్సరం మొదలు కాబోయే లోపే అనేకమైనటువంటి విద్యా సంబంధమైనటువంటి నోటిఫికేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పటికే పాలిటెక్నిక్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఇప్పటికే ఏపీ లా సెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఇంకా అలాంటి అనేకమైన నోటిఫికేషన్లు వస్తూ ఉన్నాయి వర్గీకరణ లేకుండానే. దానివల్ల మాదిగలు, బుడగ సంఘం, అనుబంధ కులాలందరూ కూడా నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. కాబట్టి తక్షణమే ఎటువంటి విద్యా సంబంధమైనటువంటి నోటిఫికేషన్లు కూడా ఏవి రాకుండా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జోక్యం చేసుకొని స్టాప్ చేయాలని చెప్పినన్ని విద్యా సంబంధమైన నోటిఫికేషన్లు మేము కోరుతూ ఉన్నాం. తర్వాత తక్షణమే అక్కడ పొరుగు రాష్ట్రంలో ఎట్లయితే రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి అసెంబ్లీని కన్వీన్ చేసి సమావేశపరిచి వర్గీకరణ కోసం చట్టం చేశారో అదే మాదిరిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా తక్షణమే రాష్ట్ర అసెంబ్లీని ప్రత్యేకంగా సమావేశపరిచి ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను ఏబీసీ గ్రూపులుగా వర్గీకరించు చట్టం చేయాలని, ఆ చట్టం జరిగేదాకా కూడా అన్ని రకాల విద్యా ఉద్యోగ సంబంధమైన నోటిఫికేషన్లు ఆపిపెట్టాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి సూచన చేస్తూ ఉన్నాం. అదే మాదిరిగా చట్టం జరిగేలోపు కొన్ని సవరణలు చేయాలి. రాజీవ్ ప్రభుత్వం సరిదిద్దుకోవాలి. కమిషన్ నివేదికలో సమాన న్యాయం జరగలేదని మొదటగా వ్యతిరేకించాం. దాంతోపాటు అసెంబ్లీ తీర్మానంలో చేసేటప్పుడు కూడా గతంలో రామచంద్రరాజు కమిషన్లో రోస్టర్ సిస్టమ్ పెట్టలేదు, జిల్లా యూనిట్ అనే అవసరం లేదు. కానీ కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావడం వల్ల ఇవాళ 30 సంవత్సరాల పోరాటంలో మాది ఉపకులాలకు ఏమాత్రం న్యాయం జరగలేదని, ఏదో 4-5 ఉద్యోగాలు వస్తుంటే ఈ రాష్ట్రంలో తీరని అన్యాయం మాదిరి జరుగుతుందని చెప్పని ఉద్యమం పెట్టినటువంటి నాయకుడు, అనేక మందిని ప్రాణ త్యాగాలకు గురి చేసిన వ్యక్తి. మరి ఈరోజు ఆంధ్రాలో అన్యాయం జరుగుతున్నా కనీసం పాలాభిషేకాలు చేస్తూ ఉన్నారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పొగుడుతూ ఉన్నారు, అనేక రకాలుగా రోజు మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆనాడు న్యాయం విషయంలో మరి ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుని అన్యాయం జరిగిందన్నప్పుడు కళ్ళ ముందు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది కదా, 30 సంవత్సరాలుగా చేసిన శ్రమ ఏమైపోయినట్టు. ఒక ఉద్యోగం కోసం 30 సంవత్సరాలు శ్రమ చేశాం. మా బిడ్డలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతున్నది. చాలామంది చనిపోయారు ఈ ఉద్యమంలో. మరి వాళ్ళ కుటుంబాల పరిస్థితి చూసుకొచ్చి చాలా దయనీయంగా ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఉందో, కమిషన్ రిపోర్ట్లో అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళను మళ్ళీ దీంట్లో కలిపారు. అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు ఎందుకు మళ్ళీ రిజర్వేషన్లు అవసరం? ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిగ సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎస్సీలను ఏబిసిడి గ్రూపులుగా వర్గీకరించాలని గత 30 ఏళ్లుగా మేము పోరాటాలు చేస్తున్న విషయం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విభజించబడిన 2 రాష్ట్రాల వరకు మాదిగ ఉపకులాలు తమ హక్కుల కోసం తమ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం తమ వాటా తమకు రావాలని పోరాటాలు చేస్తున్న విషయం ప్రతిపక్ష పార్టీలకి, పాలక పార్టీలకి, అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి, ఉద్యమ సంఘాలకి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే మా 30 ఏళ్ల పోరాటం ఈ రోజున చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో ఎస్సీ వర్గీకరణ జరుగుతుంది అని మేము సంతోషపడాలా? 30 సంవత్సరాల క్రిందటి నుంచి మొదలుపెట్టిన ఎస్సీలను ఏబిసిడి గ్రూపులుగా వర్గీకరించి
జనాభా దామాషా ప్రకారం రిజర్వేషన్లు పంచాలన్న న్యాయమైన సామాజిక డిమాండ్ని ఇవాళ మాదిగల పక్షాన కాకుండా ఇవాళ వేరే పద్ధతిలో ఆయన అసెంబ్లీలో ప్రకటించడం ఏదైతే ఉందో అది అత్యంత బాధాకరమైంది. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎస్ రామచంద్రరాజు కమిషన్ వేసి వర్గీకరణ చేయడం ద్వారా 2000 నుంచి 2004 వరకు మాదిగలకు 22,000 ఉద్యోగాలు వచ్చాయని సంతోషపడి మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు అధికారంలోకి వస్తే వెంటనే వర్గీకరణ చేసి సామాజిక న్యాయం చేస్తాడన్న సంతోషంలో ఉండగానే ఆయన అత్యంత త్వరగా వన్ మ్యాన్ కమిషన్ వేశారు, ఏకసభ్య కమిషన్. రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ వేసి నివేదిక రప్పించుకొని అసెంబ్లీలో ప్రకటించే సందర్భంలో ఆయన ఏమన్నారంటే ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సందర్భంగా మాదిగ సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సందర్భంగా సూటిగా స్పష్టంగా ఒకటి తెలియజేస్తున్నాం. ఒకటి, 94లో ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం ఏర్పడింది, 96లో రామచంద్రరాజు కమిషన్ ఏర్పడింది. 96లో రామచంద్రరాజు కమిషన్ ఏర్పడినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే ముఖ్యమంత్రి. ఆనాడు రామచంద్రరాజు కమిషన్ ప్రామాణికంగానే ఎస్సీ వర్గీకరణ జరిగింది. రామచంద్రరాజు కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకే ఏబిసిడి గ్రూపులుగా ఆ రోజు వర్గీకరణ జరిగింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనాభా దామాషా ప్రకారం ఆనాడు వర్గీకరణ ఏర్పాటు చేయడం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే. 2004 వరకు వర్గీకరణ అమలైంది, మళ్ళా వర్గీకరణ రద్దయింది. ఆనాడు వర్గీకరణ రద్దవడానికి ప్రధాన కారణం ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్నటువంటి ఆర్డినెన్స్ చట్టమే ఆనాడు కూడా వర్గీకరణ రద్దవడానికి ప్రధాన కారణం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆనాడే అసెంబ్లీలో చట్టం చేస్తున్నట్టయితే, ఆర్డినెన్స్ కాకుండా చట్టం చేస్తున్నట్టయితే అది రద్దవడానికి అవకాశం లేదు. కానీ ఈనాడు మళ్ళా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు 30 సంవత్సరాల తర్వాత 94లో ఆయనే ముఖ్యమంత్రి, 2024లో మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారే ముఖ్యమంత్రి. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పుణ్యమా అని చెప్పని రాష్ట్రాలే వర్గీకరణ అమలు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పిన సందర్భంలో మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ వేయడం, ఆ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా కమిషన్ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించి జనాభా దామాషా ప్రకారమే వర్గీకరణ జరగాలని చెప్పని స్పష్టం చేయడం, దానిలో భాగంగానే 1% రెల్లికి 6.5% మాదిగలు తీసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధన కోసం గల్లీలో మొదలైన ఉద్యమం ఢిల్లీ పీటను కదిలించిందంటే అది మా మాదిగ బిడ్డల యొక్క ప్రాణత్యాగాలు, అమరవీరుల యొక్క త్యాగ ఫలితమే ఈరోజు వర్గీకరణ సాధన కోసం, వర్గీకరణ సాధించడానికి కూడా ప్రథమ కారణం మా మాదిగ అమరవీరులు. అయితే వర్గీకరణ కోసం బస్సులు తగలబెట్టిన దగ్గర నుండి, రాష్ట్ర రోకల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచే కార్యక్రమాలు, అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా వందలాది మంది మాదిగ బిడ్డలు చేసిన త్యాగాలు ఫలితమే ఈరోజు వర్గీకరణ సాధించామని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాం. వర్గీకరణ 30 ఏళ్ల పోరాటంలో మా సహచర నాయకులు మొత్తం కూడా పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు అందించడం జరిగింది. మా యొక్క విన్నపం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి 34 లక్షలుగా పైగా ఉన్నటువంటి మాదిగలం పక్క రాష్ట్రాల నాయకత్వం మీద ఎప్పుడు ఆధారపడలా. వర్గీకరణ ఉద్యమం మొదలైనప్పటి నుంచి ప్రాణత్యాగం చేసింది కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మాదిగ బిడ్డలను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అనేక కేసులు బరాయించింది కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మాదిగల మీద. వర్గీకరణ సాధనలో ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి నాయకత్వం, మొదటి నుండి ఉన్నటువంటి నాయకత్వం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా మొదటి ఉద్యమ దశలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం, ఇంకా రానటువంటి వ్యక్తులు ఎందరో, ఉద్యమం కోసం పోరాడినటువంటి నాయకులు ఎందరో మాదిగా బిడ్డలందరూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మీ అందరికీ తెలిసిందే. 2004లో కోర్టు కొట్టివేసిన యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంస్థ వారు నియోజకవర్గంలో 62వ డివిజన్ నందు ప్రజలకు అందుబాటులో వాటర్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించడం సంతోషించదగ్గ అంశమని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా అన్నారు. రైతు బజార్ నందు మొక్కలు నాటడం, పాఠశాల నూతన రంగులు వేయించడం వంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలోని 62వ డివిజన్ పాయకాపురం రైతు బజారు నందు యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్వచ్ఛంద సంస్థ వారు 2024 సెప్టెంబర్లో విజయవాడ వరదలలో ప్రకృతి విపత్తుల బాధితులకు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చి ఆనాటి నుండి త్రాగునీటి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్న సమస్యను గుర్తించి ఈ రోజు ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బోండా ఉమామహేశ్వర చేతుల మీదుగా వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్ ను ప్రారంభించి ₹5కి 20 లీటర్ల మంచినీటిని ప్రజలకు అందించే కార్యక్రమం మరియు ప్రకాష్ నగర్ శ్రీ చలసాని సూర్యప్రకాష్ రావు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కు పాతబడిపోయిన రంగులను మార్చి విద్యార్థులు ఉల్లాసవంతంగా ఉండేందుకు కొత్త హంగులను తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా మాట్లాడుతూ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంస్థ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో నిత్యం పేద కుటుంబాలకు
నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేస్తూ ఉంటుందని, డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా ఎంతో మంది మహిళలకు ఉచిత శిక్షణ అందించి కుట్టు మిషన్లు విపత్కర సమయాలలో అందిస్తారని, విజయవాడ వరద సమయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురైనటువంటి ప్రజలకు ఆనాడు కూడా యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ సంస్థ వారు ప్రకాష్ నగర్ నందు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో కలిసి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఎంతో మందికి ఆహారం, నీరు, పాలు, బిస్కెట్లు, బ్రెడ్ ప్యాకెట్లు మరియు ఇతర అవసరమైనటువంటి సరుకులను అందజేసి వారు మానవతను చాటుకున్నారని చెప్పారు. నా పేరు భరత్ కుమార్ మేరుగు అండి. మేము యునైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చాము. ఇది హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. ఇక్కడ వరదల వల్ల ఇక్కడ విజయవాడలో చాలా ఇబ్బంది జరిగిందని ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముందుగా ఇక్కడ ఇమీడియట్ సహాయం కింద చాలా వరకు 500 మంది ఫ్యామిలీస్కి పైన నిత్యావసరాలు సంబంధించిన వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఆరో వాటర్ ప్లాంట్ ఒకటి స్థాపించాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ గురించి బాగా ఇబ్బంది జరిగింది ఆ వర్షాలు పడ్డప్పుడు. అలాంటి ఇబ్బంది తర్వాత జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో సుమారు 12 నుంచి 13 లక్షల వరకు ఖర్చుతోటి 2000 లీటర్స్ ఆరో వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలా వరకు ఒక 150 వరకు తోపుడు బండ్లు, కుట్టు మిషన్లు, ఇలా జీవనోపాధికి సంబంధించిన వస్తువులు చాలా వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ లోకల్గా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యూర్ సపోర్ట్. అలానే శ్రీని గారు కూడా ఇక్కడ లోకల్గా బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. కమ్యూనిటీకి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఇమీడియట్ సపోర్ట్ కింద చేసామండి. ఇది కాకుండా స్కూల్లో వచ్చేసి స్కూల్ మొత్తానికి రినోవేషన్ లాగా పెయింటింగ్ ఒకటి చేయడం జరిగింది. అదన్నీ ఇమీడియట్ అండి రినోవేషన్ చేసాము. అది ఇమీడియట్ సపోర్ట్. ఇదంతా ఒకసారి మొత్తం సెట్ అయ్యాక ఇక్కడ అవసరాలు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ ఆలోచించి కార్పొరేట్ సంస్థ వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఫర్దర్గా వర్క్ చేయడానికి మాకు వీలు ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ. యునైటెడ్ వే హైదరాబాద్ గత సెప్టెంబర్లో విజయవాడ నగరంలో ముఖ్యంగా సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో బుడమేరు వరదలు రావటం, ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడు సింగనగర్ ప్రాంతంలోని 8 డివిజన్లు కూడా పూర్తిగా 9 అడుగులు 10 అడుగులు నీళ్ళు వచ్చి ముంపు గురికావటం, ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని చర్యలు చేపట్టిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు యునైటెడ్ వే హైదరాబాద్ లాంటి సంస్థలు కానీ ఇంకా అనేకమైనటువంటి సంస్థలు కానీ స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ సహాయ చర్యలు చేపడతాం అనేది హృదయపూర్వకంగా ఈ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడిగా యునైటెడ్ వే హైదరాబాద్ వాళ్ళని అభినందిస్తూ ఉన్నా. వరదల్లో వాళ్ళు కూడా నీళ్ళల్లో మునిగి చాలా సహాయం చేశారు. ఆ రోజు అందరికీ ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చారు, బట్టలు ఇచ్చారు, తోపుడు బళ్ళు ఇచ్చారు, బడ్డీ కొట్లు ఇచ్చారు, వ్యాపారం పెట్టుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా అన్నీ కోల్పోయిన వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా సెలెక్ట్ చేసి మా పైడి సీను ఇక్కడ డివిజన్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి పైడి సీను వీళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడ పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళకి సహాయం చేయటంలో మరి యునైటెడ్ వే హైదరాబాద్ వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు. అంతేకాకుండా శాశ్వత ప్రాతిపదిక మీద ఇవాళ పాయకాపురం రైతు బజార్లో మరి వాటర్ ప్లాంట్ని, ఎందుకంటే వాటర్ క్యాన్ కొనాలంటే బయట 20 రూపాయలు ఉంది, ఇక్కడ 5 రూపాయలకే 20 లీటర్ల వాటర్ క్యాన్ని మరి 2000 లీటర్ల కెపాసిటీతో ఇక్కడ పెట్టి దాన్ని ఆటోమేటిక్ కాయిన్ బాక్స్లో 5 రూపాయలు కాయిన్ వేయంగానే వాటర్ నిండేటట్టుగా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో మరి నమస్కారం. ఈరోజు మన యునైటెడ్ హైదరాబాదు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరి ఏదైతే ఈ సింగనార్ ప్రాంతం వరదలు వచ్చి ప్రజలు ఎంతో ఇబ్బంది పడితే మరి ఇక్కడ ఏమేమి అవసరమో అన్నీ ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు కానీ, తోపుడు బళ్ళు కానీ, కుట్టు మిషన్లు కానీ, అలాగే మన ఏవిఎస్ రోడ్లో స్కూల్ ఒకటి, పెయింట్లు కానీ అన్నీ శుభ్రం చేశారు. అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ చాలా ప్రజలకు ఏదైతే మన మంచినీళ్ళు అవసరమో అది గుర్తించి ఈరోజు అక్కడ మన రైతు మార్కెట్లో వాటర్ ప్లాంట్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. 5 రూపాయలు కాయిన్ వేస్తే 20 లీటర్లు వాటరు కాయిన్ ద్వారాగా 20 లీటర్లు వాటర్ వస్తుంది. మరి ఒక్కసారి మన సంస్థ అధినేత భర్త గారికి వాళ్ళ సిబ్బందికి పేరు పేరున నా ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మంచి సంస్థ అండి యునైటెడ్ హైదరాబాద్ వై. ఆ సంస్థ వాళ్ళు వరద బాధితుల్లో పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ ఇబ్బందులు తెలుసుకొని ఎవరికి ఏ అవసరమో ఆ అవసరాన్ని రాసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళి అవి మళ్ళీ ఆ సరుకులు కానీ, ఆ టిఫిన్ బళ్ళు కానీ, మిషన్లు కానీ ఏదైతే ఆ కుటుంబానికి అవసరం అవుతుందో ఆ అవసరాన్ని తీర్చినందుకు ఆ వ్యవస్థకి నిజంగా నా కృతజ్ఞతలండి. 62వ డివిజన్లో ఈ రోజున వాటర్ ప్లాంట్ పెట్టడం జరిగింది. 13 లక్షలు
15 లక్షల ఖర్చుతో మరి అది 62వ డివిజన్ ప్రజలందరూ దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. 20 లీటర్ వాటర్ మినరల్ వాటర్ కొంటే 20 రూపాయలు ఎట్టు కొంటున్నాం మనం. అది మనకు 5 రూపాయలు చొప్పున మరి ఆ సంస్థ మనకు అందించినందుకు వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. మరి ఇదే విధంగా మరి ఏదైతే పేద ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ తరఫున సాయం చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ నెల 30వ తేదీ ఆదివారం మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర సచివాలయం వెనుక P4 విధానాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్న నేపథ్యంలో అందుకు సంబంధించి ఏర్పాటు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. P4 ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ప్రజల భాగస్వామ్యంతో సమాజంలోని పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతోందని, ముఖ్యంగా సమాజంలో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న 10% మంది, అట్టడుగున ఉన్న 20% మంది పేదలకు దత్తత తీసుకొని వారికి అండగా నిలిచి పేదరికం నుండి పైకి తీసుకురావాలనే ఆశయంతో P4 కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇప్పటికే P4 విధానంపై ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి సూచనలు, సలహాలు స్వీకరించడం జరుగుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్న P4 ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఉగాది పర్వదినం నాడు అమరావతి వేదికగా నిలవనుంది. ఇక 30వ తేదీన సాయంత్రం 5 గంటల నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు కార్యక్రమం జరగనుంది. కార్యక్రమానికి వచ్చేవారందరినీ కూడా ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల లోపు వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చేందుకు అధికార యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటోంది. కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుండి స్వయం సహాయక సంఘాలు, విద్యార్థులు, రైతులు, ఉపాధి కూలీలను ఆహ్వానించి ప్రత్యేక బస్సుల ద్వారా తీసుకురానున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయంలో రాజకీయ దుర్గంధం ఎక్కువైందని, 3 నెలలుగా ఆలయానికి రెగ్యులర్ ఈవో నియామకం లేదని, వెంటనే రెగ్యులర్ ఈవోను నియామకం చేయాలని వైసీపీ నాయకులు పోతిన వెంకట మహేష్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. నేర చరిత్ర గలవారని పాలక మండలిలోకి తీసుకోకూడదని, ఆలయంలో కాంట్రాక్టులన్నీ హిందువులకే కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. వైసీపీ నాయకులు పోతిన వెంకట మహేష్ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో రెండో అతిపెద్ద ఆలయంగా ఉన్న ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గగుడి ఆలయంలో రాజకీయ దుర్గంధం పెరిగిపోయిందని, 3 నెలలుగా ఆలయానికి పర్మనెంట్ ఈవో నియామకం లేదని, ఇన్ఛార్జి ఈవోగా ఉన్న రామచంద్ర మోహన్ ఒకేసారి 3 విధులు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని, దీనివల్ల ఆలయంలో జరిగే కార్యక్రమాలపై, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించలేకపోతున్నారన్నారు. తక్షణమే IAS స్థాయి అధికారిని ఈవోగా నియమించారన్నారు. అన్య మతాలకు చెందిన వారు కాంట్రాక్టులు చేస్తున్నారని, ఆలయంలో కాంట్రాక్టులు హిందువులకే ఇవ్వాలన్నారు. పాలక మండలిలో నేర చరిత్ర ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకూడదన్నారు. ఇక సనాతన ధర్మం గురించి పదే పదే మాట్లాడే పవన్ కళ్యాణ్ కాశీనాయన సత్రం కూల్చివేతపై నోరు విప్పాలన్నారు. ఆయన ఏ పదవి బాధ్యత మీద కూడా పూర్తి సమయం కేటాయించలేనటువంటి పరిస్థితి గురించి అందరికీ స్పష్టంగా తెలుసు. కమిషనర్గా వారి బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి, రాష్ట్రంలో అన్ని దేవాలయాల పనులు బాధ్యతలు చూసుకోవాలి, మరి అడిషనల్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు చూసుకోవాలి, అమ్మవారి ఆలయ ఈవోగా బాధ్యతలు చేయాలి. మరి అమ్మవారి ఆలయంలో ఎక్కడైనా సరే ఆయన వారం రోజుల పాటు అక్కడే ఉండి పదవి బాధ్యతలు నిర్వర్తించే అవకాశం ఉందా? ఆయన మంచి వ్యక్తి, బాగా పనిచేస్తారు, కింది స్థాయి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. కానీ అమ్మవారి ఆలయంలో సమయం కేటాయించలేకపోవడం వలన అక్కడ అనేక కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, భక్తులకు సంబంధించిన సౌకర్యాల కార్యక్రమాలు, ఇంకా అనేక అంశాల మీద ఆయనకి సమయం చాలట్లేదు కనుక మేము కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు అమ్మవారి ఆలయానికి తక్షణమే రెగ్యులర్ ఈవోని నియామకం చేయాలి. గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అనుసరించిన విధానాన్ని మరలా దుర్గగుడికి ఈవోగా ఒక IAS స్థాయి అధికారిని నియమించాలి, రెగ్యులర్ ఈవోని నియమించాలి. అదేవిధంగా వారు కూడా IAS స్థాయి అధికారి అయ్యి ఉండాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మేమైతే కూటమి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి 3 నెలల నుంచి ఎందుకు ఒక రెగ్యులర్ ఈవోని నియమించలేకపోతున్నారో సమాధానం చెప్పాలి. ఇంకా రెండో అంశం, మరి రాబోయే నెల రోజుల్లో పాలక మండళ్ళు కూడా నియామకం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. దేవాలయాల పాలక మండళ్ల నియామకంలో నేర చరిత్ర ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను కానీ వారి కుటుంబాలకు కానీ అవకాశం కల్పించకూడదు. రౌడీ షీటర్లో, మాజీ రౌడీ షీటర్లో, భూ కబ్జాదారులో ఇట్లాంటి వ్యక్తులకి పాలక మండలిలో అవకాశం కల్పించకూడదు. అదేవిధంగా అమ్మవారి ఆలయంలో కాంట్రాక్ట్లు అన్నీ కూడా హిందువులకే ఇవ్వాలి. చాలా కాంట్రాక్ట్లు అన్యమతస్థులు చేస్తూ ఉన్నారు.
ఆలయ ప్రతిష్ట దెబ్బతినేటువంటి అవకాశం ఉంది. హిందూ ధర్మం, సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడేటువంటి చాలామంది, నేను ఎవరు ఒక్క వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడతాను, చాలామంది ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం, ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు, దీక్షలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక దగ్గరే కాదు కదా వాళ్ళు. అస్తవ్యస్తమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ను గాడిన పెట్టేందుకు సీఎం చంద్రబాబు దృఢ సంకల్పంతో కృషి చేస్తున్నారని విజయవాడ తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ తెలిపారు. పరిస్థితులను చక్కదిద్దే సమయంలో కొంత ఆలస్యం అవుతుందని అధికారులు, ప్రజలు ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం 13వ డివిజన్ జేడీ నగర్ వాటర్ ట్యాంక్ ఏరియాలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ పర్యటించారు. ఇక ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటు నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన 3కి స్వయం ఉపాధి చేసుకునే నిమిత్తం 2 తోపుడు బండ్లు, 1 కుట్టు మిషన్ పంపిణీ చేశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏప్రిల్ నుంచి వికలాంగులకు ధృవపత్రాలు అందజేయడంతో పాటు పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలు ప్రజలు నమ్మవద్దని సూచించారు. విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగవంతం చేపడుతున్నామని చెప్పారు. జేడీ నగర్ లో నీటి సమస్య ఉండేదని, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిష్కరించడం జరిగిందన్నారు. ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వానికి సహకారంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో డివిజన్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కానివ్వండి, లేకపోతే పరిపాలనా విధానాల్లో 5 సంవత్సరాల పాటు విస్తృతమైన పరిపాలన ద్వారా రాష్ట్రం పడిన కష్టాలకి విరుగుడు తేటానికి అనుభవజ్ఞుడే నారా చంద్రబాబు గారు అందరి యొక్క సహకారంతో, అది అధికారులు, ప్రజల యొక్క సహకారంతో ఒక్కొక్క దాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఈ రోజున ఈ నెల 3వ తారీఖు నుంచి వికలాంగుల యొక్క స్లాట్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని, మే 1 నుంచి పెన్షన్ల కార్యక్రమం, ఇవన్నీ కూడా ఒకటి చేసుకుంటూ రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఆయన అడిగేది ప్రజల యొక్క సహకారం. ప్రతిపక్షాల వాళ్ళ మాటలు, వాళ్ళు చెప్పుడు మాటలు, ఇబ్బందులు కలగజేయడానికి, ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికి చేసే మాటలను నమ్మొద్దు. పరిస్థితులన్నీ కూడా చక్కదిద్దే సమయంలో ఈ 9 నెలలు గడిచింది. రేపు అమ్మ వందనం రాబోతోంది మే నెలలో. దానితో పాటు వ్యవసాయదారులకు కూడా దానికి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కార్యక్రమం కూడా జరగబోతోంది. అన్ని కార్యక్రమాలని చిత్తశుద్ధితో చేయటానికి కూటమి ప్రభుత్వం దృఢ సంకల్పంతో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఒకే మాట మీద ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు సాధిస్తారు. ప్రజల సహకారం కూడా కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రజల సహకారం, ఎందుకంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏపీఐఏసీ కాలనీలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్లకి మంచినీళ్ళు లేక అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు. దగ్గర 5 సంవత్సరాల నుంచి, 5-6 సంవత్సరాల నుంచి. వాళ్ళకి గ్రౌండ్ వాటరు 3వ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి మన కార్యకర్తలు, నాయకుల సమక్షంలో ఈ డివిజన్లో గౌరవ శాసనసభ్యులు సుమారుగా 30,000 రూపాయలు చేసేటటువంటి తోపుడు బళ్ళు 2, అట్లాగే కుట్టు మిషన్ని ఈ డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షులు గద్దె ప్రసాద్ గారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక మహిళకి, ఈ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి మహిళకి ఇవ్వటం జరిగింది. వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలుగా ఉంటూ వాళ్ళ స్వయం ఉపాధి పథకాల కోసం, వారి కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం వీటిని శాసనసభ్యులు వారి చేతుల మీదుగా ఇచ్చినందుకు ముందుగా ఈ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షులు గద్దె ప్రసాద్ గారికి, శాసనసభ్యులు గద్దె రామ్మోహన్ రావు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. శాసనసభ్యులు 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక తూర్పు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తూ ఉంది. ఇవాళ మనం ఈ ఉన్నటువంటి తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి 21 డివిజన్లో కూడా అభివృద్ధి పనులు, రోడ్లు కానివ్వండి, డ్రైన్లు కానివ్వండి, లైట్లు కానివ్వండి, మంచినీటి సౌకర్యాలు కానివ్వండి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సౌకర్యాలు కానివ్వండి, ఏ కార్యక్రమం చూసినా కూడా 100 కోట్ల రూపాయలు పనులు ఈ రోజున తూర్పు నియోజకవర్గంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అట్లాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి నిధులతోటి కూడా, అమృత పథకం ద్వారా వచ్చేటటువంటి నిధులతోటి కూడా ఈ తూర్పు నియోజకవర్గంలో సుమారు 50 కోట్ల రూపాయల వర్కులు ఈ రోజున మన ఇక్కడ ప్రారంభమయ్యే వర్కులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ అభివృద్ధిని చూసి తట్టుకోలేనటువంటి ఈ తూర్పు నియోజకవర్గంలో గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారు శాసనసభ్యులు మరి ఆయన చేసినటువంటి అభివృద్ధిని పర్మనెంట్గా ఇక్కడ శాసనసభ్యులుగా ఉంటారు కాబట్టి వారి అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశం మీద కుట్రలతోటి, కుతంత్రాలతోటి కార్పొరేషన్లో వాళ్ళు మెజారిటీ ఉంది కానీ
ఈ జమాకు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి 500 మంది కుటుంబాలకి ఆటో నగర్ కార్మికులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కుటుంబాలకు మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పి శాసనసభ్యులు కష్టపడి కమిషనర్ని ఇన్ఛార్జి మంత్రి గారితో అట్లాగే మున్సిపల్ మంత్రి గారు నారాయణ గారితో మాట్లాడి మంచినీటి సౌకర్యాన్ని ఒప్పించి ఎన్ని కోట్లు అయినప్పుడు కూడా 500 కుటుంబాలకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒప్పించి ఆ తీర్మానాన్ని కౌన్సిల్కి పెడితే అస్తవ్యస్తమైన ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి కానివ్వండి, లేకపోతే పరిపాలనా విధానాల్లో 5 సంవత్సరాల పాటు వికృతమైన పరిపాలన ద్వారా రాష్ట్రం పడిన కష్టాలకి విరుగుడు తేటానికి అనుభవజ్ఞుడైన నారా చంద్రబాబు గారు అందరి యొక్క సహకారంతో, అటు అధికారులు ప్రజల యొక్క సహకారంతో ఒక్కొక్క దాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఈ రోజున ఈ నెల 1వ తారీఖు నుంచి వికలాంగుల యొక్క స్లాట్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని, మే 1 నుంచి పెన్షన్ల కార్యక్రమం, ఇవన్నీ కూడా ఒకటొకటి చేసుకుంటూ రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఆయన అడిగేది ప్రజల యొక్క సహకారం, ప్రతిపక్షాల వాళ్ళ మాటలు, వాళ్ళు చెప్పుడు మాటలు, ఇబ్బందులు కలగజేయడానికి, ప్రజలు రెచ్చగొట్టడానికి చేసే మాటలు నమ్మొద్దు. పరిస్థితులన్నీ కూడా చక్కదిద్దే సమయంలో ఈ 9 నెలలు గడిచింది. రేపు అమ్మ వందనం రాబోతోంది మే నెలలో. దాంతో పాటు వ్యవసాయదారులకు కూడా దానికి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కార్యక్రమం కూడా జరగబోతోంది. అన్ని కార్యక్రమాలని చిత్తశుద్ధితో చేయటానికి కూటమి ప్రభుత్వం దృఢ సంకల్పంతో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు కూడా కలిసి ఒకే మాట మీద ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు సాధిస్తారు. ప్రజల సహకారం కూడా కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రజల సహకారం ఎందుకంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను. ఏపీఐఏసీ కాలనీలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్లకి మంచినీళ్ళు లేక అల్లాడిపోతూ ఉన్నారు. దగ్గర 5 సంవత్సరాల నుంచి, 5-6 సంవత్సరాల నుంచి. వాళ్ళకి గ్రౌండ్ వాటరు, భవన నిర్మాణ సంక్షేమ బోర్డును పునరుద్ధరించి కార్మికులకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని ఏపీ బిల్డింగ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు వి ఉమామహేశ్వరరావు కోరారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే 1214 మెమోను రద్దు చేస్తామని, ఇసుకను అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పిన చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ అధికారంలోకి వచ్చిన 9 నెలలు గడిచినా ఆ దిశగా అడుగులు వేయలేదన్నారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు సంక్షేమ బోర్డును పునరుద్ధరిస్తానన్న హామీని అమలు చేయాల్సిందే అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. 1214 మెమోను రద్దు చేయించి భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ పథకాలను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ ఏపీ బిల్డింగ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ అలంకార్ ధర్నా చౌక్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. ధర్నాకు కార్మిక సంఘాల నేతలు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు వి ఉమామహేశ్వరరావు, గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఇసుక క్వారీలన్నింటినీ నూతన పాలసీ పేరుతో మూసివేసి కార్మికుల ఉపాధి దెబ్బకొట్టిందని విమర్శించారు. అనేక పోరాటాల ఫలితంగా ప్రభుత్వం ఇసుక పాలసీని తెచ్చిందని, అందులో అనేక లోపభూయిష్టమైన అంశాలు ఉన్నాయన్నారు. అలాగే బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారా అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలను ఆపేస్తూ మెమో నెంబర్ 1214 జారీ చేసి అప్పటికే అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలను ఆపేసిందన్నారు. మెమో 1214ను రద్దు చేసి భవన నిర్మాణ కార్మిక సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు సంక్షేమ పథకాలు పునరుద్ధరించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ప్రభుత్వ కూటమి ఎన్నికలకు ముందు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డు పునరుద్ధరిస్తామని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ నిధులు సుమారు 2500 కోట్ల రూపాయల నిధుల్ని అది ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కాదు, యజమానుల దగ్గర నుంచి సెస్ రూపంలో వసూలు చేసినటువంటిది. భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి దాన్ని ఈరోజు వాళ్ళు బడ్జెట్లో వేసుకున్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. కేంద్రం యొక్క చట్టానికి ఇది వ్యతిరేకం. అందుకే ఆనాడు మేము స్పష్టంగా చెప్పాం, ఈ నిధులు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డుకి జమ చేయాలి, వాళ్ళకి అందించాలని చెప్తే ఆనాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు అందరూ కూడా ఏంటంటే ఇది సరైందే మేము చేస్తామన్నారు. కానీ 9 నెలలు గడిచినాయి, ఇప్పటి వరకు కూడా దాని ఊసి లేదు. ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే కార్మిక శాఖ మంత్రిని మేము ఆయన ఊళ్ళోనే, ఆయన నియోజకవర్గంలో రామచంద్రాపురంలో కలిసాం.
ఆనాడు కూడా ఇది ప్రైమ్ టాస్క్, మేము వెంటనే చేస్తాం అన్నారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు నిన్న వెళ్ళి మళ్ళా కలిసినా కానీ అదే మాట, మేము ఆ పని మీదే ఉన్నాం. ఏం పని మీద ఉన్నారు మీరు? మీ బడ్జెట్లో పెట్టనటువంటిది 2,500 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు? ఈరోజు మేము చెప్తున్నాం, మీరు అమ్మ పెట్టదో అడుక్కు తినాది అన్నది అని చెప్పి మీ ప్రభుత్వం ఎక్కడో భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి ఏమో నిధులు ఇవ్వదా? ఉన్న నిధులు ఏంటంటే మీరు ఖజానాలో వేసుకుంటారా? ఇది ఎక్కడ న్యాయం అని అడుగుతున్నాం. అదే రకంగా ఈరోజు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం 23 రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అమలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని కూడా భవన నిర్మాణ కార్మికుల కోసం చేయలేదు, అమలు జరపట్లేదు. అంటే అటు ఆ బోర్డు నిధులు లేకపోవటం వలన సంక్షేమ పథకాలు ఆగిపోయినాయి. అనేక జిల్లాల్లో క్లెయిమ్స్ అనేటటువంటివి అపరిష్కృతంగా ఉండిపోయినాయి. వాళ్ళకి చెల్లించాల్సినటువంటి నిధులు ఎక్కడ ఇవ్వట్లా. అందుకే ఈరోజు మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం, అయ్యా మీరు వెంటనే సంక్షేమ బోర్డుని పునరుద్ధరించండి, సంక్షేమ నిధుల్ని ఇమీడియట్గా దానికి జమ చేయండి. దానితో పాటుగా ఈరోజు మీరు రాష్ట్రంలో బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక్క ఇంగ్లీష్ ని మాత్రమే వదిలేసి అంతా తీసుకుపోయారు. మద్రాస్ ఐఐటిలో చంద్రబాబు. స్థానిక సంస్థల ఉప ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులు విరోచితంగా గెలిచారన్న వైసీపీ అధినేత జగన్. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా వెనుకంజ వేయలేదని కితాబు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట సిపిఎం ధర్నా. నగరంలో ఖాళీగా ఉన్న 110 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాలను పేదలకు 2 సెంట్ల చొప్పున ఇవ్వాలని డిమాండ్. కూటమి ప్రభుత్వంలో మాదిగలకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు ఆరోపణ. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. మరిన్ని డీటెయిల్స్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.